ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನೂತನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಡೈರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸುತ್ತೂರು ವಿರಸಪಾಸನ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಬಹಳ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಯುವಕರುಗಳು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಪತ್ರಿಕಾರಂಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನ ಈ ನಾಡಿಗೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ 4 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೂ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 pages. And I went to advanced classes, I had to read the guest call. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ to improve my knowledge in English and improve my knowledge in what is going on in the country. ಆವಾಗ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ write articles on what is the economic status of India, what is the economic status, what is the finance ministry take on the budget ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 week or 10 days I sat down and literally circled one particular subject of naming the road. I didn't know it is important to me or my grandson or to anybody. ಇನ್ನೊಂದೇ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MP ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ MP ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MLA ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್, ಮಾಜಿ MLA ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್, MLC ಇಬ್ಬರು ಒಪಿನಿಯನ್. ಇದಲ್ಲದೆ 4 ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, 4 ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ಮನ್. ಇದಲ್ಲದೆ there are a lot of people who claim themselves as people who want to save Mysore, our opinion. So the subject becomes so confusing that you don't want to read the paper at all, especially when it comes to Mysore. I think we should allot less time to controversial subjects in print because it makes no sense. Why are we wasting our newspaper? Give us something more constructive. Give us the rates of today, gold or what the share market price or where the country is going towards economics. I don't know, probably readership is centered around a controversial subject. So just like in the TV, they put pop news, emergency news, breaking news, that's why other are also trying to pick up. Anyway, this is a very controversial subject we've been speaking about it for a long time. As far as tourism is concerned, I recall what the Honorable MLA said when Vattam was there. Me and Vattam have fought for a decent car parking for the zoo. This is from 1980. There is no decent car parking. You want somebody to park the car with the exhibition and walk up to the zoo. Inside walking for either. What are we doing? We have important tourist places we are not been able to exploit. One way or another we are not exploiting. And if you go to KRS, if it is an outstation,
bus or outstation vehicle, you can be very sure the police will not stop you, and of course you get to the act of doing whatever you want. We are very strong in unfortunately in the MLSR code, our tourism department ministry is the last ministry that is given to somebody. And the ministry by the because nobody gives importance to the funds we are there for doing. Thank you very much for calling me here along with Someone here. I consider it as an opportunity to come and meet you at least once a year. Thank you very much. ಸುತ್ತೂರು ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ವೃಕ್ಷದ ಬಿಸಿಲುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ
ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಶರಣು. ತರುಣ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅನುಕರಣೀಯರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತಹ ಉದ್ಯಮಿ ಗಿರಿಯವರಿಗೆ ನಾನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಬಸರು ಬಂದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನೇರ ಮಾತಿನ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡರೇ, ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗೆಳೆಯ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗೆಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಚಾರಿ ಬಂಧುಗಳಾದ ಪತ್ರಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾತಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಗೀತ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆರತಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಉಪದ್ರವ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೈಸೂರು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪಾದಕ KP ಗಣಪತಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ದೇಹದ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆ ಒಂದು KP ಗಣಪತಿಯವರು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಗರ್ವಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಆ ಇಡೀ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, KP ಗಣಪತಿ ಅವರು ಮುಗಿದು ಬಿಟ್ಟ ಉಗುಡಿನ ಒಂದು ಅರುಳು ನಾನು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. KP ಗಣಪತಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶನೀಯವಾದ ಪತ್ರಕರ್ತ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಿಂದ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಚಾಚಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೇಡ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಗರ್ವವನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು KP ಗಣಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ ಸದಾಕಾಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಭ್ರಮೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಪೈಸೆ ಓದುವುದೇ 200 ಪೈಸೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಉಮೇದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಓದಿ. ನೀವು ಚುರುಮುರಿ ತಿಂದು ವಡೆ ತಿಂದು ಬಿಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಪೇಪರ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು 100 ಪುಟ ಓದಿದ್ರೆ 10 ಸಾಲು ಬರೆಯಬಲ್ಲಷ್ಟು ಸರಕು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಲ್ಲದು. ಓದದೆ ಬರೆಯುವ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಯೋಗ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ನಾನು ಬಹಳ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓದಿ, ಹುಚ್ಚು ಬಂದಂಗೆ ಓದಿ, ದಯ್ಯ ಹಿಡಿದಂಗೆ ಓದಿ, ದೇವರು ಬಂದಂಗೆ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನ, ಗೌರವವನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೊಸ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹೊಸ ಸಂಘ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನ ಈ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ 35 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇಡೀ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಭಾರತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.